أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ہے ہم مرکب ناقص کو پڑھے تھے جس کو مرکب ناقص ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس میں سے ہم مرکب توصیفی کو پڑھنا شروع ہوئے تھے ابھی ہمارا یہ ٹاپک رہتا ہے اس کی کچھ پوائنٹس ہم نے دیکھے تھے کچھ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب میں ہمارے پاس دو اسم ہوتے ہیں ٹھیک پہلا والا جو ہوتا ہے جو پہلا اسم ہم استعمال کرتے ہیں وہ موصوف ہوتا ہے موصوف مطلب جس کی ہم نے صفہ بیان کرنی ہے جس کے بارے میں ہم اچھی یا بری بات اس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے پاس مثال ہے الولد یہ موصوف ہے ہمارے پاس اور الصالح جو صفہ ہے وہ بعد میں آئے گی ٹھیک الولد الصالح اب اس میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے جو چار اعتبارات ہم اسم کے پڑھ چکے ہیں اعراب ہے جنس ہے عدد ہے اور وسعت ہے ان سب میں جو صفہ ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے یہاں پہ موصوف ہمارے پاس معرفہ ہے معرف باللام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو اس لیے ہم نے جو صفہ ہے اس کو بھی معرف باللام کے ساتھ کیا معرفہ کیا عدد کے اعتبار سے الولد واحد ہے تو الصالح بھی واحد ہے جنس کے اعتبار سے الولد مذکر ہے تو الصالح بھی جنس کے اعتبار سے مذکر ہے اعراب کے اعتبار سے یہ حالت رفع میں ہے جو ہمارا موصوف ہے وہ حالت رفع میں ہے تو صفہ بھی جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگی اب اس میں شاید میں نے ذکر بھی کیا ہو کہ ہمارے پاس جب تک کوئی عامل یا کوئی ایفیکٹ ڈالنے والی وجہ نہ ہو ایک جملے میں تو ہمارا جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم نارملی حالت رفع میں رکھتے ہیں اس لیے آپ کو جتنی بھی ترکیب یہاں پر مل رہی ہے وہ سب حالت رفع میں ہے دیکھیں البنت الصالحۃ کیونکہ ہم سینٹینس نہیں بنا رہے ابھی جب ہم سینٹینس بناتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کو اب کس حالت میں ہونا چاہیے اس اسم کو کس حالت میں ہونا چاہیے اگر یہ حالت جر میں ہے تو یہ کیوں حالت جر میں ہے حالت رفع میں ہے اگر حالت نصب میں ہے تو یہ کیوں حالت نصب میں ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی بھی ایسا ایفیکٹ نہیں آ رہا جو اس کو حالت جر میں لے کے جائے یا حالت نصب میں لے کے جائے تو وہ اسم حالت رفع میں ہوتا ہے یعنی بیسکلی آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ جو ایک اسم کی بیسک حالت ہوتی ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے پھر وہ سینٹینس میں جب استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس اعتبار سے آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ترکیب ہے الولدان الصالحان یہاں پہ یہ دونوں تثنیہ ہیں عدد کے اعتبار سے تثنیہ ہے اعراب کے اعتبار سے یہ جو الف نون ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع ہے ان کی جنس کے اعتبار سے تثنیہ ہو گیا اچھا جو وسعت ہے اس کے اعتبار سے یہ دونوں معرفہ ہو گئے اور جنس کے اعتبار سے مذکر ہو گیا اور عدد کے اعتبار سے تثنیہ ہو گیا ٹھیک ہے الولدان الصالحان تو اس طریقے سے یہ ہمارا ہو گیا دوسری والی ترکیب اور اگر ہم جمع کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہمیں ایک ترکیب ملتی ہے البنات الصالحات اب یہ جو الف تا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عدد کے اعتبار سے یہ جمع ہے اور یہ جو تا کے اوپر کی دمہ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہے اور یہ جو شروع میں معرف باللام ہوئے ہوئے ہیں دونوں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ وسعت کے اعتبار سے جو ہے اسم معرفہ ہے اور مؤنث ہے یہ الف تا جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ہمیں کہ یہ مؤنث ہے تو اس طرح سے یہ ہماری ترکیب ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی مرکب توصیفی میں سب سے پہلے ہم صفہ کو موصوف کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد صفہ کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اردو کے اعتبار سے یہ ہمارا تھوڑا سا اپوزٹ ہوتا ہے نیک لڑکا اور ایون انگلش میں بھی ہم اگر کہیں تو ہم کہتے ہیں گڈ بوائے تو ہم پہلے صفہ کو لے کے آتے ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی لیکن عربک میں ہمارا جو موصوف ہے وہ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد ہم صفہ لکھتے ہیں
اب اس میں ایک ہمارے پاس ایک رول ہے، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکسیپشن کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی میں جب ہمارے پاس موصوف جو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے موصوف کہا ہے. اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل کیا مطلب جن چیزوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، جیسے یہاں پر ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں. ابواب ہے، کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے تو باقی جو ہمارے ارد گرد چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ سب غیر عاقل ہوتی ہیں، جیسے ابواب، ایام، اشہر بولا جاتا ہے مہینوں کو، ایام بولتے ہیں دن کو، اور ابواب بولتے ہیں دروازوں کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے پاس غیر عاقل ہیں. اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ابواب جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو جمع ہے وہ ہمارے پاس کیا استعمال ہوئی ہے؟ واحد مؤنث کی جمع استعمال ہوئی ہے. مفتوحۃ مؤنث ہے، یہ جو رانگتا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر مؤنث ہے. لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، ابواب کے بعد ہم کوئی ایسا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ جمع مکسر ہو، اور ہم جمع مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مفتوحۃ کو ہم کہیں گے ابواب مفتوحات. ٹھیک ہے، الف تا کے ساتھ ہم اس کو اینڈ کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس جمع مؤنث ہو جائے گا. اور واحد مؤنث ہم اس کو کریں گے تو ہم راؤنڈ تا کے ساتھ فنش کریں گے، ابواب مفتوحۃ. اب یہاں پہ دیکھیں ایام ہمارے پاس جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے معدودۃ کا استعمال دیکھا جو کہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک، یہ والی جو ترکیب ہے یہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہے، ایام معدودۃ. اور اس کے بعد ایام معدودات. یہاں پہ ایام ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو صفہ یوز ہوئی ہے وہ جمع مؤنث ہے، معدودات. الف تا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اشہر. شہر ہوتا ہے ایک مہینہ، اور اشہر مہینوں کو کہا جاتا ہے. اس کی پلورل ہے، جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع ہے. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس جو صفہ استعمال ہو رہی ہے وہ جمع مؤنث کی ہو رہی ہے، معلومات. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اشہر معلومات تو بھی یہ ٹھیک ہوگا. ہم واحد مؤنث کی صفہ بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور جمع مؤنث کی صفہ بھی ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایام معدودات کی ترکیب بھی درست ہے اور ایام معدودات کی ترکیب بھی درست ہے. اس میں ہمارے پاس صفہ واحد مؤنث ہے اور اس میں ہمارے پاس صفہ جو ہے وہ جمع مؤنث ہے. تو یہ دونوں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہ جو ہمارے پاس جمع مکسر کی بات آتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، بقرات سمان. ٹھیک ہے، سمان جو ہے وہ ہمارے پاس جمع مکسر کا ایک وزن ہے، فعال، جو کہ ہم اوپر کتاب کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں. جیسے جبال کا جو ورڈ ہے وہ بھی فعال کے وزن پہ ہے، تو سمان بھی فعال کے وزن پہ ہے، تو موٹے کو کہا جاتا ہے. بقرات جو ہے وہ گائے ہوتی ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بیچ میں یہ جو ہے نا ترکیب استعمال ہوئی ہے، بقرات سمان، موٹی گائے. اچھا، بقرات جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے، غیر عاقل کی جانور ہے اس لیے، اور سمان جو ہے وہ جمع مکسر ہے. تو یہاں پہ ہمیں مثال مل جاتی ہے اس کی کہ جمع جو ہمارے پاس غیر عاقل ہوگا موصوف، اس کے ساتھ ہم جمع مکسر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک ایکسیپشن ہمارے پاس ہے. اوکے، یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس میں کوئی چیز جو کلیئرٹی آپ کو چاہیے ہو اس کے حوالے سے، یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ اگر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں یہی والا بقرات سمان، اس کی مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے
यानी जमा मुकस्सर की। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। इसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि जब हमारे पास गैर आकिल की जमा इस्तेमाल होती है, गैर आकिल की जमा, तो उसके साथ हम वाहिद मुअन्नस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिफा के तौर पर, जमा मुअन्नस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिफा के तौर पर, और जमा मुकस्सर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिफा के तौर पे। अब यहाँ पे हमने वाहिद मुअन्नस की मिसाल में हमने देखा अबवाबुन, बाबुन दरवाजा होता है, अबवाबुन दरवाजे। इसके साथ हमारे पास जो सिफा इस्तेमाल हो रही है वो वाहिद मुअन्नस की है, मफ्तूहतुन, यानी दरवाजे खुले हुए हैं। ज्यादा दरवाजे हैं क्योंकि अबवाब जो है वो जमा है। फिर हमारे पास दूसरी तरकीब है सुहुफुन। सुहुफुन सहीफों को बोला जाता है, मुतहहरतुन। मैगजीन्स के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है सुहुफ का। जमा है हमारे पास, और मुतहहरतुन जो है वो पाकीज़ा। तो ये हमारे पास वाहिद का अदद है, इसके अंदर ये हमारी जो राउंड है वो हमें बता रही है कि ये वाहिद मुअन्नस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा मौसूफ जमा है गैर आकिल की, और उसके साथ हमने इस्तेमाल किया हुआ देखा है ये वाहिद मुअन्नस को, ठीक है। फिर हमारे पास अय्याम जो है वो यौम की जमा है, अय्याम हम कहते हैं दिनों को, और इसके साथ जो सिफा इस्तेमाल हो रही है वो वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल हो रही है, मअदूदतुन, ठीक है, वाहिद मुअन्नस। अब ये जो तीन मिसालें हमने देखी, ये देखी हमने वाहिद मुअन्नस की, यानी जब हमारे पास मौसूफ गैर आकिल है, जमा है, गैर आकिल की जमा अबवाब दरवाजे, सुहुफुन सहीफे बहुत ज्यादा, और अय्यामुन दिनों के लिए, इनके साथ जो हमारी सिफा इस्तेमाल हुई है वो सिंगुलर है, वाहिद है और मुअन्नस है, मफ्तूहतुन, मुतहहरतुन और मअदूदतुन। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया अय्याम का वर्ड, दिनों के लिए इस्तेमाल होता है, और मअदूदातुन, अलिफ ता जो एंड में है वो हमें बता रही है कि ये जमा मुअन्नस है, ठीक है। और अशहुरुन महीने, ये भी जमा है गैर आकिल की, और मालूमातुन अलिफ ता हमें बता रही है कि ये जमा मुअन्नस है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे मौसूफ हैं जो कि गैर आकिल की जमा है, अय्याम और अशहुर, और इनके साथ जो जमा इस्तेमाल हुई है, जो सिफा इस्तेमाल हुई है वो जमा मुअन्नस है, मअदूदातुन और मालूमातुन। फिर हमारे पास जो लास्ट मिसाल है वो है कि जब हमारे पास मौसूफ गैर आकिल की जमा है तो उसके साथ हम सिफा जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरतुन एक गाय को बोलते हैं, और बकरातुन जो है वो हमारे पास इसकी जमा हो जाती है। तो ये गैर आकिल की जमा हो गई, और इसके साथ जो हमारे पास सिफा इस्तेमाल हुई है वो जमा मुकस्सर है, सीमानुन। सीमानुन जो है वो समीन होता है वाहिद, समीन कहते हैं मोटे को, और सिमान जो है वो जमा मुकस्सर है इसकी, और फिआलुन के वजन पे है। और कुरान मजीद से देखते हैं, असल में बहुत ज्यादा तो नहीं मिल सकी, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, यानी रेयर रेयर हमें मिलती है, हर आयत में नहीं मिलती है। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे आ रही है ये तरतीब है हमारे पास, अल कौमिल काफिरीन। कौम चूंकि वैसे तो हमें ये वाहिद वर्ड लगता है, लेकिन कौम में चूंकि ज्यादा लोग आते हैं, हम ये नहीं कहते दो चार लोग हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये कौम है, बल्कि कौम में ज्यादा लोग इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा लोगों से एक कौम बनती है, तो इसलिए इसके साथ जो है वो जमा इस्तेमाल हुआ है, अल कौमिल काफिरीन। ये हमारे पास हम देख सकते हैं कि हालत जर में है, मीम कसरा के साथ है, और ये हमारे पास कसरा फिर उसके बाद या नून। तो ये हमारे पास जो तरकीब है मुरक्कब तौसीफी की, ये हमारे पास है हालत जर में। इसके बाद नंबर 7 में हमें मिलती है एक मिसाल, हाँ जी, आयातुन मुहकमातुन। ये हमारे पास है आयात गैर आकिल की जमा है, और इसके साथ हमारे पास जो तरकीब इस्तेमाल हुई भी है वो भी
जमा है। तो आयातुन मुहकमातुन, ये हमारे पास हो गया मुरक्कब तौसीफी। इसके बाद आया नंबर 15 में हमें एक और मिसाल मिलती है। यहाँ पे हमें, हाँ जी, अज़वाजुन मुतहहरतुन। अज़वाज जो है ये जमा है, ज़ौज जोड़े को कहते हैं और अज़वाज उसकी प्लूरल है। और क्योंकि जो है वो जोड़े आकिल के भी हो सकते हैं, गैर आकिल के भी हो सकते हैं, और इसमें फिर जो है हमारे पास मुतहहरतुन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो हमारे पास वाहिद है ना सिफा, उसका इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सिस्टर हुस्नुल मआब हो सकता है मुरक्कब तौसीफी, अच्छा ठिकाना। हुस्नुल मआब, ये ऊपर वाली आयत 14 में है, लास्ट 2 वर्ड्स। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए जी, क्योंकि आप देखो कि हुस्न हमारे पास क्या है, अच्छा के मीनिंग में है। अच्छा के मीनिंग में है, लेकिन मुअर्रफ बिल नाम नहीं है। और ये अच्छा, जो है ये अल के साथ है, ये हमारे ओके, पास कोई और मुरक्कब बनता है। इसमें आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास वसत एक जैसी होनी चाहिए मौसूफ सिफा की, फिर अदद एक जैसा होना चाहिए, जिन्स एक जैसी होनी चाहिए, और उसका जो एराब है वो भी एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखें ये हुस्न जो है वो क्या है, हालत रफ में है, और आप जो है वो बाकी कसरा के साथ फिनिश हो रही है, ये हालत यस। जर में। तो तो ये जो सिर्फ है ना, क्वालिटी का और मौसूफ का होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये चारों चीजें भी हम फिर देखेंगे। सही है। बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर, क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये मैं कह रही थी अल हयात दुनिया भी नहीं हो सकता कि हो जाएगा। अल हयाती दुनिया, ये मेरा ख्याल है, मतउल हयाती दुनिया, ये मुझे लगता है कि ये हो सकता है, क्योंकि मुझे मुझे आप, मैं इसको लिखूंगी, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जी कि ठीक, ये जो है ये हमारे पास कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ये बनता है तौसीफी या नहीं। ठीक। क्योंकि दुनिया जो है ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसका इराब जो है इस तरह से समझ नहीं आ रहा। जी, इसीलिए मैंने पूछा। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अज़वाजुन मुतहहरतुन हो गया हमारे पास मुरक्कब तौसीफी। इसके बाद हम देख सकते हैं नंबर 24 में आ रही है एक और मिसाल। और हाँ जी, यहाँ पे आ रही है अय्यामन मादूदातिन। ये हमारे पास जो है ये मिसाल है इसकी मुरक्कब तौसीफी की। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अय्यामन जो है ये हालत रफ में है, ठीक है। नो, हालत नसब है, डबल फतहा के साथ फिनिश हो रहा है। अय्यामन हालत नसब है, जमा मुकस्सर है, यौम अय्याम, और गैर आकिल की जमा है। तो इसके साथ मादूदातिन, अलिफ ता, जब हमने जमा मुअन्नस को पढ़ा था तो हमने ये चीज देखी थी कि अलिफ ता कभी भी डबल फतहा के साथ फिनिश नहीं होता। अलिफ ता डबल कसरा जो है वो हालत नसब भी होती है और हालत जर भी होती है। तो यहाँ पे हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि मादूदातिन जो है यहाँ पर हालत नसब में इस्तेमाल हो रहा है। ये क्योंकि एक जब हमारे पास एक शक्ल आ जाती है, जैसे मादूदातिन जो है हालत नसब भी हो सकता है और हालत जर भी हो सकता है, तो हम उसको स्पेसिफाई किस तरीके से करते हैं कि ये हालत नसब है यहाँ पे या हालत जर है, वो हम इसको इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि अय्यामन हालत नसब है और ये हमारे पास मौसूफ है। तो मादूदातिन सिफा है इसकी और हालत नसब में है। तो यहाँ इस चीज को हम देख सकते हैं।
اس کے بعد ہمارے پاس 36 میں آ رہی ہے. آپ لوگ بھی دیکھیں اور اگر کوئی سوال یا کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں جب تک آپ خود اپنے اس سے نہیں اس چیز کو کریں گے، کوشش کریں گے، یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. 36. ہاں جی، الشیطان الرجیم. یہاں پہ شیطان جو ہے وہ موصوف ہو گیا، رجیم اس کی صفہ ہوگی. حالت جر ہے دونوں کی. وسعت کے اعتبار سے معرف باللام ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. سسٹر آیا نمبر 35 میں 35 میں جی السمیع العلیم. السمیع العلیم اصل میں یہ دونوں جو ہے نا صفات ہے، اس میں ہمارے پاس موصوف اور صفہ نہیں ہے. تو انتا جیسے ہمارے پاس ضمیر آتی ہے انتا کی، اور انت السمیع العلیم، تو یہ دونوں جو ہیں یہ صفات ہیں، تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ایک موصوف اور ایک صفہ نہیں ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اس طرح سے آتے ہیں جو دو دو نام ہوتے ہیں لیکن وہ صفات کے طور پہ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے قبول حسن. یہ ہمارے پاس صفہ موصوف ہو گئی. فتقبلها ربها بقبول حسن، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جیسے اپنی بیٹی کے لیے جو منت مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر دیا. اور قبول حسن کیسا قبول کیا کہ بہترین والا. تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس قبول موصوف ہے اور حسن اس کی صفہ ہے. اور وَأَنبَتَ ہے. جی جی سوری، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک موصوف ہو اور اس کی دو صفات آئیں تو یہ ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور ساتھ میں دو صفات ہیں، واللہ السمیع العلیم، اس طرح آگے آ جاتا ہے کہیں پر، تو ایسا پاسبل ہے کہ ایک ہی موصوف کی دو صفات ساتھ میں آ جائیں تو ہم اس کو مرکب توصیفی کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، جیسے آپ نے ابھی مثال میں دیا نا واللہ سمیع علیم، یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی نہیں بنتا، اس لیے کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہمارے پاس معرفہ ہے اور سمیع علیم دونوں نکرہ ہے، تو پھر ہماری شرط نہیں پوری ہو رہی. اوکے، صحیح. تو جہاں کہیں ایسی مثال ہے وہ آپ لے کے آئیں، پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. یہ ہاں بالکل، یہ جو ہے نا یہ ایک سینٹینس بنتا ہے. یہ جب ہم جملہ پڑھیں گے، جملہ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ جملہ ہے. اوکے، صحیح. یہ کرائٹیریا بالکل آپ نے درست بتایا کہ اس کو اینالائز کرنا ضروری ہے اور چاروں چیزیں پھر دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی تھیوری پڑھتے ہیں ہم لیکن اس کی پریکٹس قرآن سے جس طرح آپ کروا رہی ہیں ویسے ہوئی نہیں ہے، تو کلیئر نہیں ہے کہ مرکب توصیفی کو کیسے ہم ڈھونڈیں قرآن سے اسپیشلی. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کا یہ بھی ہوم ورک آپ کا میں کروں گی پھر، تاکہ آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا ڈھونڈیں اور کچھ مثالیں جو ہیں مرکب توصیفی کی لے کے آئیں، اور پھر اگلی کلاس میں ہم اس کو اینالائز بھی کر سکتے ہیں کہ کتنا ایک آپ لوگوں کو گراسپ ہوا ہے اس کا مرکب توصیفی کا جو وہ ہے کنسیپٹ. نباتن حسنن، یہاں پہ بھی جو ہے یعنی جو پرورش ہے، نباتن پرورش اور حسنن بہترین، تو یہ بھی ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اوکے، یہ ہو گئی ہمارے پاس مثالیں مرکب توصیفی کی. ہاں یہ ہے ذریتن طیبتن، یہ بھی ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایسے ورڈز مل رہے ہیں جو ایک جیسے ہیں لیکن بیچ میں ان کے واو آ رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی نہیں ہے کیونکہ مرکب توصیفی کے بیچ میں واو نہیں آتا. تو یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ مطلب آپ جب ڈھونڈیں گے تو پھر آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ واو بیچ میں نہیں آتا ہوتا مرکب توصیفی کے. صفہ اور موصوف ہوتی ہے ہمارے پاس. اوکے ٹھیک ہے.
ये हमारी हो गई मिसालें। अब हम जो है देख लेते हैं अपना टेबल जो कि मुरक्कब इशारी का है, सॉरी अस्माए इशारा का है। हमने जैसे देखा था जो हमारे पास अस्माए इशारा होते हैं वो हमारे पास आते हैं इस्म मारिफा की कैटेगरी में, और जिसमें से हाजा और जालिका ये दो अस्माए इशारा हमने देखे भी हैं। उसमें से मदीना बुक के जो हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने देखे हैं। तो ये रहे हमारे अस्माए इशारा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास मुज़क्कर के और मुअन्नस के अस्माए इशारा अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग होते हैं, ठीक है। अब हमने करीब के लिए जब इस्म इशारा इस्तेमाल करना होता है तो हमारे पास ये 6 अस्माए इशारा हैं जो कि करीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमने दूर के लिए इस्तेमाल करना होता है तो फिर हमारे पास अस्माए इशारा ये 6 हमारे पास इसके सीखे मौजूद हैं। तो जो हमारे करीब के अस्माए इशारा है वो है हाजा, हादानी, हादैनी, हाउलाई। मुअन्नस के करीब के अस्माए इशारा हादिही, हातानी, हातैनी, हाउलाई। अब ये वाले जो हमारे अस्माए इशारा है हाजा, हादिही और हाउलाई जो करीब के हैं, ये तीनों अस्माए इशारा हमारे पास मबनी है। हाजा, हादिही और हाउलाई। मबनी का क्या मतलब है कि ये तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं। तीनों जो एराबी हालतें हैं, हालत रफ, हालत नसब, हालत जर, इन तीनों एराबी हालतों में ये जो हमारे अस्माए इशारा हैं करीब के हाजा, हादिही और हाउलाई ये सब जो है मबनी है, एक ही जैसे रहते हैं। लेकिन जो मुसन्ना होती है हमारे पास वो चेंज हो जाती है। हादानी अलिफ नून आ गया तो हालत रफ होगी, हादैनी या नून आ गया तो हालत नसब और हालत जर हो गई, हातानी अलिफ नून आ गया तो हालत रफ हो गई। अब यहाँ पे भी देखें बिल्कुल वही रूल है कि राउंड ता आ गई है बीच में, यानी राउंड ता से ताए मफ्तूहा जिस तरह बनती है ना, जो हमने एक आम कायदा पढ़ा है, उसी तरीके से हातानी और हातैनी ये दोनों हमारे पास मुअन्नस के लिए करीब के लिए इस्तेमाल होती हैं। हालत रफ में है हातानी और हालत नसब और हालत जर की है हातैनी। और इसके बाद हम अस्माए इशारा जो बईद के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़ालिका, ज़ानिका, ज़ैनिका, उलाइका, तिलका, तानिका, तैनिका, उलाइका। ये हमारे पास इसकी गर्दान हो गई जो बईद के अस्माए इशारा है। यहाँ पे भी हमारे पास जो वाहिद का है यानी ज़ालिका और तिलका, और जमा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उलाइका, ये 3 अस्माए इशारा हमारी मबनी है, यानी तीनों एराबी हालतों में ये एक ही शक्ल अख्तियार करते हैं। और एक और चीज आप नोट कर रहे होंगे कि हाउलाई जो है वो मुज़क्कर जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हम जमा में आ जाते हैं अस्माए इशारा की तो फिर हमारी मुज़क्कर और मुअन्नस की डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है, करीब और बईद की डिस्टिंक्शन रहती है। हाउलाई करीब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मुज़क्कर की जमा है चाहे वो मुअन्नस की जमा है, और बईद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उलाइका, चाहे वो मुज़क्कर की जमा होती है चाहे वो मुअन्नस की जमा होती है। और यहाँ पे भी जो हमारे तस्निया के सीगे हैं बईद के लिए वो चेंज है कि ज़ानिका जो है वो हालत रफ वाला है और ज़ैनिका मुज़क्कर हालत नसब और हालत जर के लिए इस्तेमाल होता है, बईद के लिए इस्म इशारा। और फिर हम मुअन्नस को जब देखें तो इसके लिए हालत रफ में हमारे पास तानिका है और हालत नसब और हालत जर के लिए हमारे पास तैनिका है। ठीक है, ये हमारा टेबल है जो आपने याद करना है, और इसको आप जितनी ज्यादा दफा रिपीट कर सकते हैं उतना ज्यादा रिपीट करें, और फिर ये आपको याद होंगी चीजें। और इसकी कुछ मिसालें जो है मैंने देखी थी,
तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सूरत तौहा है जिसमें हमारे पास हादानी की मिसाल आ रही है। क़ालू इन हादानी लसाहिरानी, यहाँ पर हादानी दो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और साहिरानी जो है वो मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं। तो ये तस्निया के हैं सीगे दोनों हमारे पास। यहाँ पे हादानी आ गया। अच्छा, हादानी खस्मानी, ये सूरह हज है हमारे पास, जिसमें हमें एक मिसाल मिलती है। असल में मैंने सिर्फ तस्निया की इसलिए मिसालें ढूंढी कि हमें हादा, हाउलाई, उलाइका और तिलका, जालिका, ये सब मिल जाते हैं। जैसे जालिकल किताबू मिसाल है, तो जालिका वहां पे हमें मिल रहा है, लेकिन जो तस्निया की मिसालें वो बहुत रेयर हैं। तो जितने पूरे कुरान में तस्निया की मिसालें थी वो सब मैंने ढूंढी इसमें से। असल में मैंने क्या ढूंढी, मैंने एक ऐप की मदद से इसको फाइंड आउट किया, वरना तो ये ज़ाहिर है एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो जाना था। तो हादानी खस्मानी, यहाँ पे भी हादानी हमारे पास इसम इशारा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि करीब के लिए है, मुज़क्कर तस्निया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, हाँ ये हादानी खस्मानी हो गया, और ये है यहाँ पे हमारे पास ज़ानिका। ज़ालिका से ज़ानिका है हमारे पास, जो बईद की हमने गर्दान में ये वर्ड देखा है, ये सूरतुल क़सस में आता है। फ़ज़ानिका बुरहानानी, तो ज़ानिका जो है ये हमारे पास तस्निया का सीगा है। इसकी अस्माए इशारा की हम कुछ और जो क्या कहते हैं उसको तत्बीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, और अगर कोई सवाल है किसी स्टूडेंट का तो आप पूछ सकते हैं।